Винаги съм казвал, че интернетът е индивидуално за всеки един човек. Много зависи какво търсиш ти. Много зависи ти какъв човек си и за какво го използваш този интернет. Мисля, че сплотява доста хора, като начини на празнуване. Някои хора имат различни начини на празнуване и те виждат, че всъщност те не са единствените, които го празнуват по този начин и това сплотява. Интернет изцяло мисля да кажа, че подпомага за свързването с тези хора, но като цяло, нали, интернет вреди до една степен на тези хора, защото се озлобяваме хората така. Но в последствие сега вече децата не знаят гъгълски. В семействата се говори само на български и децата не знаят гъгълски. Ами сега, като гледам днешните деца, не говорят този цигански език, забравя се този език. Ако интернет пребъде, ще запази това, което се е случвало. The internet is a fascinating new invention. It is all around us. It is everywhere we go, everywhere we look, in everything we touch. The internet and other digital technologies have really entrenched themselves into our everyday lives, and they have become an inseparable part of our daily routine. Naturally, this brings about change. But what type of change? Well, nothing is really the same anymore. The way we produce things, the way we interact with one another, the way we get from point A to point B, the internet has changed all of that. And it is getting quite hard to imagine life without it. How am I going to find my friend's house if I don't have Google Maps? How am I going to know which train to catch if I don't have the app? How am I going to make an arrangement if I don't have WhatsApp anymore? People of all generations, religions, and ethnicities are aware of the internet and are using it actively. However, as I do have a big interest in culture and how different people perceive the world, I started to wonder, how are people of different ethnicities experiencing the internet? Then other questions started popping up. Are some people groups more present online? Is the internet starting to become an important part of how we celebrate holidays and mark big occasions? Is the internet actually bringing us further away from our traditions and culture? Or is the internet a massive archive that gives the opportunity to preserve local culture and make it withstand the test of time? I decided to set out on a journey to answer these questions. I decided to go to a very special place. I decided to go home. I spent 2 weeks traveling around my home region, visiting different villages, fairs, and community centers with the goal of getting a taste of local culture and understanding how the internet has impacted the connection of the locals to their traditions and culture. Armed with just a phone, a microphone, and a tripod, I spoke with people of different ages and different ethnicities. I met Bulgarian, Roma, and Gagauz people. So join me on the journey to Dobruja. People of Bulgarian descent make up 85% of the country's population and constitute the clear majority in Bulgarian society. Most of these people speak Bulgarian as their mother tongue and adhere to Eastern Orthodox Christianity. At first glance, this might seem as a very homogeneous community, but that cannot be further away from the truth. Just alone in Dobruja, there is a multitude of different Bulgarian ethnographic groups who originate from different areas around the country and speak particular dialects. Additionally, there is a wide variety of costume, music, and dances all around the country. Bulgaria is divided into 6 folklore regions, with Dobruja constituting its own region. I got the chance to experience a demonstration of costumes from different folklore regions around the country. Първо ще ви представя добруджанска народна носия, автентична. Най-типично за нашата носия в момента е жълтата кърпа. Обикновено тя е с копринени конци, препращани към златните житни полета на Добруджа. Добруджанска мъжка носия. Отново бяла памучна риза, силна бродирана на ръкава и на пазвата, както казваме в нашия край. Черен вълнен елек, черен вълнен пояс,
червен, извинявайте, черен потур с шевици и бели, ние го казваме навои на наш език, някои го казват калци. Ямурлука е мъжка дреха, част от коледарския костюм, изработва се от дебел груб вълнен плат, може да бъде с ръкави, нашата в момента е без ръкави, служи за да пази коледарчето или големия мъж от студа, тъй като Коледа е през зимата. Трябва да се топлим. Това е тракийска мъжка носия. Характерно за тракийските носии, както аз си го знам, че са изключително богати на орнаментика и на шевица. Сами можете да видите елека на добруджанеца и елека на тракиеца. Изключително богата орнаментика. Обикновено тракийската носия се съчетава с черен калпак. Задължително черен калпак, затова и ние сме сложили черни. Другия вид ямурлук, това е кафевия ямурлук. Типичен за нашият край. Той също е без ръкави, забравихме да кажем с гугличка, за да може да пази студената коледна вечер. Така. Женската тракийска носия се състои от най-вече набиващ се в очи сукман, който може да бъде без ръкав, може да бъде с дълъг ръкав, нашия е с къс ръкав. Характерно са също богатите бродерии. Това ето, може да видите, тук вече е показана богатата орнаментика на тракийския костюм. Голяма и съществена част от облеклото на тракиеца е украсата на главата, т.е. диадемата. Това е северняшката носия, която се състои от дълга бяла риза с две престилки, една отпред и една отзад. Ами мисля, че успях да ви запозная с част от националните, от фолклорните наши носии. Представяхме в Добруджанска фолклорна област, тракийска, северняшка. Sometimes differences can even be found between places in very close geographical proximity to one another. Както са казали хората, във всеки дом си има различен ред. Като минем през във всяко село различно, един и същи обред или обичай, или традиция. В две съседни села, които може да са на разстояние по-малко от километър, те се различават. Не само обредността и обичая. Даже има различия и в окраската на носията, в шевицата, в шарката на носията или в цвета. По това са се различавали. Като се съберат едно време на Мегдана или там, където се прави съответното събитие, като се съберат, те са се различавали по това на кой кърпата му какъв цвят е, на кой сукмана му как е везен и така нататък. Dobruja is a very ethnographically rich region. Besides Bulgarian, there are many other groups who inhabit the area. I was lucky and I got the chance to talk to members of the Roma and of the Gagauz community. I also found out quite a bit about these people. The origin of the Gagauz people remains unknown to this day. There are many theories about it. However, what is known and what is well established is that they identify themselves as Bulgarians but with Gagauz roots, that they adhere to Eastern Orthodox Christianity, and that they speak a specific dialect of Turkish. However, the locals have a bit of a different opinion about the last point. Гагаузския е някакъв архаичен турски език. Има много думи и от български, и от съвременния турски в гагаузския език. Друго какво бих могла да ви кажа? Богати езики. The Roma, on the other hand, have a very colorful culture inspired by constant music and dancing. I even got to witness some of their traditional costumes. За ромските костюми е характерно голямата пишност, големият цвят. Ромите не се съобразяват кой цвят съчетават. При тях трябва да е красиво, цветно, шарено, феерично, леко и показващо красивите ромски рамене. Ето отново, пишно украсена, ръкави, волани. Ето това е. Зависи семейството, желанието на момичето. Така, нека и другите да се завъртят. Завърти се, значи. Ето това е пишността.
Това е ромска носия мъжка за празник. Делник не можем да видим така облечени ромите за празник. Лъскава също, вижте. Плюша, трябва да има лъскаво, трябва да има нашито. However, the Roma community is anything but homogeneous. There is a multitude of groups and subgroups who are spread around the whole territory of Bulgaria. Just in Dobruja alone, you can find members of the Horekhane Roma, or Turkish Gypsies, who are Muslims, of the Kaldarashi, who are devout Christians and have preserved their culture incredibly well, of the Rudari, who are also Christians but speak an archaic form of Romanian, and of the Millet, who have a more distinct Turkish identity and are also Muslim. Unfortunately, this local richness in ethnic groups and subgroups is quietly coming under threat. Many argue that in a globalizing world, local culture is threatened by the process of cultural homogenization. And even though some scholars disagree, there are already some worrying signs, particularly in regards to minority languages. Ами, цигански език е много хубав език и поръчвам всеки, който той е етнос-циганин, да не се срамува от езика си. Човек е хубаво да познава, да знае езиците, това е богатство. В моята рода баба ми, леля ми, майка ми говорят на цигански. Също и аз се включвам и препоръчвам всички да го научат, да не се срамуват от езика си, да не се срамуват, че са роми. Младите хора изоставят ромски език или все още? Ами сега, като гледам днешните деца, не говорят този цигански език, забравя се този език, тъй като ние работим в ромско училище и 90% всички са роми. Събираме деца и говорим за този език, нали? Много е хубав език. И децата наистина се вълнуват и харесват езика. Гагаузския език, когато ние бяхме ученици, не разрешаваха да говорим в училище гагаузски език. Само български се говорише, за да могат децата добре да научат български език. В много от семействата се говорише само на гагаузски. И това беше добре. Но в последствие сега вече децата не знаят гагаузски. В семействата се говори само на български и децата не знаят гагаузски. Дори моята дъщеря, на нея само на български. И баба и дядо ѝ говориха само на български. Тя научи гагаузския благодарение на това, че живя тук в Българево и от улицата. After gaining some understanding about different ethnic and ethnographic groups that are represented among our interviewees, it is time to officially meet them. Графичен дизайнер. Занимавам се с история и изкуство. Въпреки, че съм от смесен брак, с индийско и българско, се самоопределям като българка, 100%. Активността ми като млад човек е голямо перо от живота ми, понеже с всяка моя идея, всяка моя съществена идея, всеки проект, всяка инициатива, смея да кажа, че успявам да пробудя нещо у хората, да ги правя щастливи и да им покажа това, което е около нас. На 19 години съм, живея в България, ветеринарна медицина. Областта на моята работа, сервитьорството, барманството и като цяло ресторантьорството. Хобито ми е да пея, а същевременно нещо като друго хоби ми е да съм доброволец в Младежки център Добрич. Тук чрез тях реализираме много от нашите, бих казал, мечти, идеи, цели. Помагаме за различни идеи, за различни кампании, възпроизвеждаме собствени идеи, инициативи. Етнически се определям като турски циганин, а религията ми е християнска. Работя като сервитор, имам средно образование, за в момента съм с това образование, но за по-нататък мисля да следвам като учител по музика. Определям се като българин, но харесвам и почитам всички обичаи, защото всички сме хора на първо място. Като цяло, нашето семейство следваме християнската религия. Но пак казвам, че ми са интересни всичките религии и ми е интересно какво правят другите хора. Занимавам се с програмиране и уча програмиране като религия исляма и съм турчин по етнос
Мисля, че искам да занимавам с музика изцяло и много бих искал да мечтам да обиколя света, да пътувам и света. Работя като образователен медиатор. За мен е чест да работя в това училище. В училището има 90% роми и обичам да съм между тия деца. Пенсионерка по-настоящем. В миналото дълги години дружинен ръководител и учител. Последно в помощно училище Каварна. Потомка съм на гагаузи. Родителите ми са родени и са живяли цял живот. Техните родители също са живяли, родени са и са живяли тук. Аз работя като секретар в читалището. Моето семейство знаеше гагаузски език, но с нас, с мен и с сестра ми разговаряха на български. Въпреки това, от баби и от тях аз си откраднах този език и го знам чудесно и се радвам и съм горда, че го знам. Това е за мен един богат език. Аз съм човек, който уважава историята си и това, че някога това ни е било на нас потекло, може само да ме радва и да ме кара да се чувствам по различен начин. Чувствам се българка, горда съм от този факт. Съм директор на Обединено училище. Директор съм в това училище вече 16-та година. Преподавам по информационни технологии, компютърно моделиране, както и по още 2 технически предмета от 5 до 7 клас, изобразително изкуство и технологии предприемачество. Обичам да работя с деца и най-вече с мотивирани и талантливи, които ги подготвям за състезания и олимпиади по информационни технологии и роботика. Before trying to understand how the internet is impacting people's connection to their tradition and culture, it was important to understand how much the internet has actually permeated our everyday lives and our society. So, I had a talk with an IT teacher and with a school director. Интернет прави живота ни по-лесен, когато търсим информация за лични нужди, които ни вълнуват. Можем да общуваме с хората от разстояние, да споделяме информация, също така да се обучаваме с различни курсове онлайн, да изпращаме електронни съобщения или да получаваме, да слушаме музика за развлечение, да гледаме филми. Интернет ни дава много бърза и лесна информация. По този начин ние много бързо можем примерно да си поръчаме билет за театър, да си пазаруваме от интернет на разстояние удобно вкъщи, да използваме най-различни документи, които да попълваме и да изпращаме в различни административни учреждения, да си запазваме час за лекар, без да ходим до клиниката. И по този начин интернет ни е доста удобен с цел да не губим време в излишно движение и финансови средства. Колегите до толкова вече използват електронни учебници и електронни ресурси, че когато спре тока или по някаква причина нямаме интернет и не могат да използват електронните ресурси и почва да кажа, хубаво да аз какво ще направя сега? Ще ни трябва доста време да се върнем на стария вариант. И когато попаднем на място, в което няма технологии, почваме да се чудим, боже, тия хора как работят. Почти сме забравили варианта без. Basically, we cannot breathe without the internet. I decided to find out how important is the internet personally for every single one of my interviewees. It turned out they had a lot in common. В живота ми интернетът ми служи главно като източник на информация. Използвам го да намиря на факти. Интернетът взема за да видя някой човек какво е направил, за новина, за блог или принципно нещо, когато ми е интересно и искам да го науча. За да обменям информация с различни хора и организации. В личен план го използвам основно за информация, която ме интересува, примерно в даден момент. There was no real difference along ethnic lines, however, there was a very pronounced one along generational lines.
Younger interviewees tended to spend more time on their devices and use the internet more for entertainment, while some of the older respondents did not even have any hobbies on the internet and only used it when they really needed it. The school director emphasized the difference in how different generations deal with the internet. Имаше обаче и колеги, основно колеги, които са по-възрастни, които казваха, аз не мога да се науча на това, аз няма да работя на това, аз съм много възрастна и така нататък, много бързо. Куриозно, но факт. В някои случаи, говоря за по-големите ученици, разбира се, не за патетата първи, втори клас, по-големите ученици в някои случаи се ориентираха по-бързо от колегите учители. Което е абсолютно нормално, нали, все пак възрастта си казва думата. The internet is also starting to fulfill a social function. For example, many respondents reported that they have started talking to their relatives using the internet more and more. However, one answer really stood out to me. Примерно с баща ми, който е в чужбина, интернет беше единствения начин аз да мога да го видя и да се запозная с него, да го опозная и да водим каквито и да е разговори, понеже така са стекли обстоятелствата, че интернет е единствения начин да се виждаме. The younger respondents have even started to find friends on the internet. Да, разбира се, доста приятелства, и които ги поддържаме до ден днешен, които има някои на няколко години, все още ги поддържам и се разбирам с хората. Какъв начин си срещал хора в С интернет? хора съм се запознавал поради причината, заради общи интереси, така да кажа, заради общи неща. Благодарение на интернет реално започнах да се социализирам, понеже като по-малка бях изключително затворена. Бях своя собствен балон. И първите ми истински приятели бяха точно такива онлайн приятели, с които се запознах някъде около 2018-2019, които от 5 станаха 20, от 20 станаха 50. И в крайна сметка не бяха приятели, а познати. И вследствие на годините, може би, 3 от тях мога да нарека приятели, с които се виждам и до момента. Така че да, интернет помага да се създават приятелства. Зависи как човек го използва. Мога да кажа, че интернет ме подпомогнал за запознаването на дадения човек, който снимахте преди малко. Той ми подпомогна да станем приятели. Също така запознахме се от едно видео в интернет, в Facebook платформа. Хареса ми как пи и до ден днешен, нали, си подпомагаме. And the internet can now even be useful to help you with your professional career. Оттам съм намерена като медиатор да работя. Чрез интернета ме намериха директорите. И плюс и търся си, нали, тази работа, да. Честно казано, не използвам интернет за тази цел, но примерно областта на моята работа, сервитьорството, барманството и като цяло ресторантьорството, съм част в няколко сайта и 2-3 групи във Фейсбук, от която следя собствената си професия, но не забравям да обръщам внимание и на останалите, за да все пак просто за осведомление, да имам представа какво се случва. Ежедневно като доброволец ми се налага да търся различни, дали ще са европейски, дали ще са местни фондации, организации. И мисля, че интернет наистина помага, защото по друг начин едва ли европейски организации и проекти биха достигнали до млад човек в България, ако не е интернет. After understanding what role the internet is playing in the daily lives of the respondents, it was time to turn our attention to how the internet is changing the way we celebrate holidays. За младите, имам предвид тези, които са между 14 и 29, е повече да се информират какви са обичаите, традициите относно празниците, докато за по-възрастните, които са примерно от 40 нагоре до към 60-70, е повече за да могат да поздравят всичките си познати, когато нямат възможност да е лице в лице. Интернетът в празниците главно участва и заема своето място в разговорите, които се провеждаме, да се честитим един на друг, да поздравим и така нататък. Празниците, които са семейни, използваме интернет, за да може да направим видеовръзка с нашите роднини, които са на по-голямо разстояние. По този начин да споделим празника
на една маса, въпреки от разстоянието, което ни дели. Even I experienced it myself when I visited a village fair. People were just constantly filming on their phones. The internet is actually starting to play an increasingly important role in the organization of such events. Да, участва. Бих искал да кажа, че участва също така и популяризира за някаква новина в дадено село, град, известност, личност, помага, нали, да го популяризира, че ще има дадена дейност, нали, примерно като мероприятия, големи, малки мероприятия, сборове. И да, като цяло, нали, доста подпомага интернета. Да, започва. Започваш, съобразяваш се. Виждаш, че в твоя район се прави някакъв празник, ти се съобразяваш, примерно датата да не съответства. Той непрекъснато този интернет те залива с някаква информация и ти гледаш да запазиш своята идентичност. Примерно, виждаш, че говоря конкретно за моята работа, виждаш, че в съседно село някой прави нещо, което се опитваш да направиш и ти, но виждаш, че те примерно са се появили с този празник малко след теб. И примерно ти виждаш някакво копиране в празниците. Гледаш веднага да кривниш, да избягаш, да направиш нещо различно, нещо друго да покажеш. И всъщност, като че ли е една надпревара. Но основно и организационно. Да, организационно ти влияе и всичко. Определя, да, влияе на всичко. Despite the clear influence of the internet being evident, it is difficult to distinguish whether it's positive or a negative one. Some of the respondents pointed out that the internet really gives you what you're looking for. Винаги съм казвал, че интернетът е индивидуално за всеки един човек. Може да тествате примерно едно нещо. Политиката добро ли е? Пишеш в търсачката. И ти излизат милиони статистики и поствания. В следващия момент напиши политиката лошо ли е. Абсолютно ти излизат по един и същи начин сумата и резултати. Интернет ти дава това, което искаш. Ясно, точно и кратко. Много зависи какво търсиш ти. Много зависи ти какъв човек си и за какво го използваш този интернет. Тук зависи от хората какво търсят, какво искат. Примерно аз много обичам българските традиции и винаги търся там. Научавам се нещо ново. The interviewees struggle to determine whether this influence is positive or not, and whether the internet is bringing them closer to the traditions or actually further away. Мисля, че прави и двете, в случай, че както мисля, че сплотява доста хора, като начини на празнуване. Някои хора имат различни начини на празнуване и те виждат, че всъщност те не са единствените, които го празнуват по този начин и това сплотява хора. След че някои неща от празниците трябва все пак да си останат само за нас и за нашите близки. Ако носиш традицията в душата си, никой не може да те отдалечи от нея. Тя ти е в душата, ти я чувстваш, гориш, искаш да вървиш. Ако си на правия път, никой не може да те отклони от правия път. Това е мое мнение. Интернет, да. Който си спазва традициите, ще си ги спазва. Ще си ги спазва. И ще продължи да се ги спазва. Дай Боже повече хора да ги спазват и да го предадат на децата си и на внуците си. The same situation can be observed when considering the effect of the internet on different members of society. No interviewee was really able to properly gauge if the internet is causing distress in Bulgarian society or if it is actually uniting us and bringing us closer together. Ами следейки коментарите, особено във Фейсбук, всеки един там по някакъв начин си изсипва цялата агресия там. И според мене не се случва това сплотяване. Поне в по-голям процент. По-скоро ни разединява, да. Между другото няма как да пропусна и суматите групи и общности, които са събрани хора там, за да помогнат на някой друг. Кампании, които са с толкова много хора и с толкова много труд и любов.
Интернет изцяло мисля да кажа, че подпомагат за свързването с тези хора, но като цяло, нали, интернет вреди до една степен на тези хора, защото се озлобяваме хората така. Защото, нали, смея да кажа, че повечето, нали, в страната в България, няма да казвам, нали, национално, защото, нали, да не станят къпги или някакви фалови, смея да кажа, че повечето в България сме расисти и затова, нали, интернет им вреди, защото, нали, като видят, нали, примерно някой човек, който е успял, ама виж го, че така и така, той е успял, почват да завиждат, хората станахме много злобни и много лицемерни. Не поради точно заради интернет, нали, интернет има и добри качества, има и лоши качества. В интернет има много и различни мнения. И всеки човек се припознава в едното или в другото. И в даден момент всичко това, което ти си възприел като мнения, като нагласи от интернет. Когато излезеш навън, сред реалните хора, разбираш как всъщност ти се сблъскваш с истински хора и вие имате спор. И не знаеш къде е дошъл този спор, обаче вие не можете да се погледнете. Мисля, че ни обединява, защото винаги, когато съм гледал някакви публикации или нещо, винаги хората са повечето пъти са много щастливи и на националния празник и на всички други празници, които се празнуват в България. Мисля, че това ни обединява като нация и народ и това е много хубаво. На този етап в живота обединява. Дори да е за зло, пак обединява. Да е за лошо, пак обединява. Значи не може да разедини. Мисля, че да. Или за добро, или за лошо, но пак се обединяват хората. Но не може да ги сближи, така както физическия контакт. However, one truly positive characteristic of the internet has emerged from all of these discussions: its ability to store information, and more precisely, information about different cultures, traditions, holidays, and festivals. This allows young people to reconnect with their past and with their tradition, but it also allows the opportunity to easily pass down this vital and valuable knowledge to the younger generations. Понеже селата доста обезлюдяват и има липса на това нещо. Няма къде другаде да го видиш това нещо, освен интернет. Примерно казваме даден празник и това е сирни заговезни, където това нещо трудно би могло да го видя в моето село. И съм се поразровил, нали, малко така в интернет, за да видя как става това нещо, да видя самото оживление, да видя самият огън на празника. Да, играе, защото ние показваме там кои са ромските известности на децата, да могат да се насърчават, да учат. Имаме много ромски известни личности, които правим презентация с колежката, събираме класовете по 2-3 групи, нали, и показваме, че от ромите също става нещо. Имаме много роми, които са висшисти, учители, лекари, адвокати, музиканти, певци. И този интернет ни там търсиме и показваме на децата. Нали? Интернета помага. Както казах, селата обезлюдяват и хората все по-малко имат такива места, където могат да посетят и да видят този празник, как се чества с цялата програма на празника. Смятам, че в този случай действително интернета помага. Помага, за да се види как се чества това нещо, да покаже самия начин на приготовленията, самите разговори. Примерно бъдни вечер, естествено във всяко семейство се случва това нещо, но как се е случвало преди това нещо е много интересно да се види. И чрез интернет, и чрез хора, които качват такива материали в интернет, доста спомагат за младото поколение, то да разбере как е било на времето, с кравайчето, с дъба, стария, който се слага на пеща.
Интересно е да се видят тези неща и само там могат да се видят. Ако след 10 години погледнем всичко, което сега са публикували хората, добре, не сега, може би преди 10 години, можем да си направим една много добра извадка за това как хората са се променяли, как традициите и всичко се е променило във времето. Така че да, интернет ще запази, ако интернет пребъде, ще запази това, което се е случвало. Ами дай Боже на младите по този начин да им повлияе. Това е и целта ни. Защото те са там и ние там го правим, за да може те оттам да го попият. Да. Защото в пряк контакт с тях установих, че не е възможно. Възможно ми е с нея да го правя, защото тя е малко по-възрастна от мен, дама, която е вече на пределна възраст, нали? И аз не съм първа младост. И ние двете, ако се общуваме, съм сигурна, че една на друга ще се разберем. Но с младото поколение, там вече има една преграда, която наистина интернет е този, който спасява нещата. Да. И гледаш така да поднесеш нещата, нали, да са достъпни и по този начин, нали, да ги зарибиш младите и наистина да започнат да се интересуват от културата и да се възроди всичко. Поне така го чувствам, аз не знам. Ultimately, the internet can even provide comfort to some when celebrating holidays. Ами да, интернет, мисля, че бих казал, че сплотява доста хора по света, които виждат други хора как празнуват празниците и така те не се чувстват толкова сами и разбират, че има някой, който прави същото като тях и те се чувстват малко по-специални. So, after all, it still remains quite unclear what the effect of the internet is on local traditions and culture. Scientists are undecided on this question. The interviewees are undecided as well. However, all is not lost just yet. There is still some hope. The internet gives us a lot of opportunities to preserve information and knowledge about traditions and the ways holidays are marked and celebrated. We have to make use of this. This is absolutely vital in order to keep local culture, tradition, and languages alive. If we use the internet in a good way and purposefully, it can be extremely helpful to get to know the other cultures around us, to see through all of the stigma and prejudice that has built up in our society, and it might even bring us closer together in a city, in a nation, in a world.